پوچھے علی شیر رات یہ خلیفہ وقت نام کا جو لڑکا ہے یہ آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ آپ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسٹار یا دیوبند فرقہ سے آپ کا تعلق ہے اس ملک نام کا آپ نے میرا نام لیا ہے آپ نے میرا نام لیا سوری آپ نے میرا نام لیا جی جی ملک نام ہے یہ بندے کا یہ جو آیا ہے آپ نے کہا خلیفہ وقت آیا ملک نے جی آپ ذرا یہ توسیع کر لیں جی جی ملک جو لڑکا ہے اس نے اور اس نے جس وقت یہ بات کی اور مجھے وہ کہنے لگا کہ یا تو یہاں پر آپ مطلب سوری بولیں اور اس چیز کا اعتراف کریں اور بلا 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 اتنے میں خلیفہ وقت آئے انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ سے اس طرح بات نہ کریں ہم لوگ فرقہ واریت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے یہ بات کی تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے اب خلیفہ وقت جو تھا وہ اس چیز کے اوپر جو تھا وہ اڑ گیا کہ نہیں جی مجھے آپ اس چیز کا جواب دیں ابھی دیں اس طرح کریں یہ بات جو تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ براڈ جو تھی وہ کافی رپورٹنگ ہوئی اور براڈ گر گئی ابھی بھی میں اپنے تمام لوگوں کو یہ بات کہوں گی کہ ایک طبقہ جو میرے اوپر مطلب گالیاں نکال رہا ہے جو بے تحاشا گالیاں عامر نذیر صاحب کے اوپر نکال رہے ہیں اور علی شیر گجر کے اوپر بے تحاشا میں نے کسی کو موضوع نہیں بنایا کیونکہ میرے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ میری تصویریں لگائیں جی جی وہ جو مرضی کریں میرے لیے میرا دین بہت مقدم ہے لیکن انتہائی بغیرت انسان ہے عثمان علی رضوی تیرے جنہ لانتی اور خبیث انسان کوئی نہیں ہے بغیر تو شرم ہی نہیں آندی ہے تھانوں کہ تسی ایک اپنے آپ نو مذہبی بنا کے تے تسی اس طرح دی گفتگو یا اس طرح دا تسی انداز اپنایا یار میں کہنا کہ شرم نہ ڈوب کے مر جاؤ تسی جنہیں تسی بغیرت انسان ابھی بھی کٹھے ہوئے دیکھیں ہو علی شیر گجر یہاں پر ہمارا موضوع کیا تھا یہ قادیانی عقائد پر ایک نظر یہ آپ کا دیکھیں لیکن انہوں نے ہمارے موضوع کو ڈیورٹ کرنے کے لیے جی ہمیں یہ اس بالکل چیز موضوع ڈیورٹ نہیں ہو رہا یہ جو ختم نبوت کا انکار ہے یہ سرین اس طرح کی گالیاں اس قدر کی غلاظت بک رہی ہیں دوسری طرف یہ بات آ کر کہہ رہی ہیں کہ عمر باپ صاحبہ آپ یہاں پر معافی مانگیں اور اس میرا جرم کیا ہے کہ میں قرآن کی بات کر رہی ہوں تو علی شیر گجر یہاں پر میں نے بارہا یہ بات کی کہ مجھے ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہی ہوں اور اس سے زیادہ میں کسی موقف کو یا کسی کے اوپر مجھے کوئی دلیل دینے کی نہ میں نے کبھی کسی کی کتاب پڑھ کے سنائی ہے یہاں پر سب لوگ گواہ ہیں ایون کہ میں نے میرے باپ صاحبہ اچھا اس میں نا علی شیر بھائی ایک اور بات اس کے اندر جوڑ لیں صرف ایک منٹ علی شیر گجر بھائی ایک سیکنڈ ایک بات اور ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ بات کیجیے گا دیکھیں میری بات سنیں علی شیر بھائی آپ مجھے بھی عرصے سے جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کی بڑی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے ہم بیٹھ کے ہمیشہ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں ابھی یہ جو ایک نئی کھیپ آئی ہے نا یہ ٹیم واریر والی اور یہ ملک صاحب والی اور نیچے عثمان رضوی والی یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہر بندے ابھی آپ نے دیکھا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے تکفیر قاسم ننوتوی وہ تمہارا رحمۃ اللہ علیہ ہوگا میرے لیے گستاخی یار ملک صاحب آپ ذرا اپنی بات کے ٹائم پہ آپ بات کیجئے گا ضرور کیجئے گا میں نے خود لیا آپ کو باری باری بات کرو نہیں آپ کی پھر براڈ پہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے نا کیونکہ گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں آپ اتنے مطلب میری بات سنیں چلیں ابھی کسی نے میں خود براڈ اپنی آن کرتا ہوں میری براڈ پہ آ جاؤ مجھے صرف چند منٹ دے دیں اس کے بعد جس طرح آپ کے دل چاہے گا آپ براڈ کو لے کے چلیے گا میں آپ کو نہیں رکوں گی مجھے ملک صاحب آپ بہت عاشق رسول ہیں الحمدللہ ایسا ہی ہے جی ملک صاحب مجھے آپ میوٹ کھولیں اور جواب دیتے جائیں مجھے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ عاشق رسول ہیں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں ایسا ہی ہے جی الحمدللہ الحمدللہ میں صرف آپ سے میں چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ٹھیک ہے چند خوبصورت قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کر دے بغیر کسی ترجمے کو کھولے ہوئے مجھے پتا چلے کہ آپ کو دین کے ساتھ کتنی محبت میں نے آپ کو پہلے بتایا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں کوئی حافظ ہوں نہ میں کوئی قاری ہوں آپ عاشق رسول ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ نے عشق کا مطلب یہی ہے کہ آپ قرآن کھول کے نہ دیکھو آپ عشق رسول یہی ہے کہ آپ کو حدیث پڑھنا نہ آئے جی آپ ادھر لگائیں میں پڑھ دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کا حلیہ دیکھیں یہ عاشق رسول کا حلیہ
आपकी गुफ्तगू देखिए। आप अपने करतूत देखें, कनाडा में आप पर जो फ्रॉड का पर्चा हुआ है, जो चल रहा है बराडों पे, आप अपने करतूत देखें। आप आशिक रसूल हैं। मेरी बात सुने, मेरे हाँ पे जी, आशिक रसूल होने की वजह से ये तमाम नाम कामयाबी आपका नुज़त है, यहाँ पर आप उमर बाप बन के आ गए हैं, फ्रॉड मचाया हुआ है मेरी आपने। बात सुने, मेरे पर 89 बिलियन डॉलर के फ्रॉड का ये कादियानी हजरात ने जो किया अच्छा, था, मैं वहां पर उन लोगों का, इसमें जो वो लोग हैं, उन सबको मैं बड़ी वाज़ेह अच्छा, तौर पे एक बता तो ये चुकी हूँ। मैं इधर ही ठीक रोकता है, हूँ, मैं आपको इधर ही रोकता हूँ, उमर आप बा मैं इनको आपको इधर ही उतारिए रोकता नहीं, हूँ। इनको हमें उतारिए नहीं, इनको हमें उतारिए नहीं, किसी इनको को थोड़ा बताने दे। ठीक नहीं, है, हमें किसी को एक्सप्लेनेशन, मेरी आपको मेरी किसी को बात सुन, मैं एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत एक्सप्लेनेशन नहीं नहीं है, दे हमारा रही, मौजू मैं ये आज नहीं के है। रसूल ये जो ब्रोडे लगा के गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ लिख रहे हैं, ये एक आज के मिनट रसूल है। एक मिनट एक मिनट उम्र बाप साहबा, एक मिनट। मुझे हमें एक इनके ये ऊपर जो बात नहीं लास्ट करनी, जिन्होंने अपने अपने मुझे मौजू पे किया है, बात करनी है, प्लीज। एक मिनट, यही बात जी, मैं कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जब हुसैनी की लाइव पे बैठकर अहमद ने, जो कादियानी है, जिसकी जट नाम की आईडी है, उसने 1,24,000 अंबिया को गालियां दी थी, तो उस वक्त ये आशिक रसूल बैठे हुए थे वहां पर। ये लाश ठोकू की जो आईडी है, ये उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी गैरत मुसलमानी, जब उसके साथ बैठकर बातें करते हैं, जब कादियानियों के साथ फ्रेंडली डिबेट होती है, कभी मलक तलत अवान की जो है ना लाइव पे, कभी हुसैनी की लाइव अभी भी होती है, वहां पर ये सारे बैठे होते हैं और बड़ी जो है ना वो फ्रेंडली बातें करते हैं, और वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात को टारगेट करते हैं, हुजूर की अज़वाज मुतहरात को। उस वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ जाता है? एक औरत को और एक ऐसे बंदे को, या कुछ ऐसे लोग जो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपना टाइम देकर गुफ्तगू करते हैं, उन पर कभी फ्रॉड की बातें, कभी उन पर जो है ना वो कादियानी होने के हमले, कभी उन पर जो है ना वो किसी किस्म की बातें, और इंतहाई जो है ना वो घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हो आप लोग जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हो। मुझे बताओ, ये शाहिद बेगैरत का बच्चा, इसको शर्म नहीं आती कि अपने आप को कहता है मैं कादियानियों का जो है ना, मैं कादियानियों के खिलाफ बलाट चलाता हूँ, खत्म नबूवत पे काम करता हूँ। तो क्या खत्म नबूवत के लोग शराबी हैं? शराबी जो है वो खत्म नबूवत का दिफा करेंगे? जब जिसको कादियानियों की कलमा नहीं बरातों के आता, ऊपर जिसको बैठकर कलमा जब, नहीं आता, और उसकी मैं और अभी जरा फिर वीडियो लगा दूं। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती थी कि इतने नहीं घटिया देखें, लोग, मैं इनके मौजू अपनी ब्रॉड के ऊपर, मैं आप शाहिद अब ये जैसे लोग लोगों आते की, हैं और आकर मेरी बात हमें सुने अलीशर, एक मिनट, आपने उलिये मैं से जज करने की शाहिद कोशिश जैसे की है, लोगों करतूत की, आपकी भी ठीक नहीं है। मेरी आप बात सुनो, जतियात पर पहले आई मैं हैं, ठीक है, शाहिद जब मेरी जैसे जतियात पर आएंगी मैं भी बात शराबी, करूंगा। कबाबी, आप लोगों जानी, को और आपको एक अपने ऐसे दिफा में, शख्स की जिसको कुरान का इल्म नहीं, जिसको हदीस का इल्म नहीं, जो और मैं कहता हूँ आप सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़े रहेंगी, आप काफिर की काफिर, जब तक आप इन कुफरिया अकायद से तौबा नहीं मलक मलक करोगे। बात मलक एक मिनट मलक एक मिनट बात सुन। मलक, बात ये है, तू भाई है हमारा छोटा, बात ये है, अगर तुम्हें तुम्हारा हक ये था कि तुम कहते जी मैं सुना देता हूँ आपको आयात, मैं आपके नहीं, सामने, मैं ये इस तरह की मैं जो है क्यों ना वो कहता, मैं वो रख अभी देता कह रही है कि आप हूँ, ओलिया नहीं लेकिन ठीक है, आप ओलिया ठीक करो, बात मतलब ये एक बात है करने वाली। अटैक करने की कोशिश की। ये बात, ये है तुम्हारा तरीका तुम लोगों का। आज की जो नौजवान नस्ल है, ये सीखा है आप लोगों ने। ये जब खलीफा वक्त जैसे इतना गुस्ताख इसलिए बिठाएंगे आप आइडियों होता है पे, कि किसी पर जो फिर ऐसे ही होगा। आपको पता है, आपको किसी चीज, जब तक कुरान पाक का ये फैसला है कि जब तक तुम्हें खुद यकीन ना हो जाए, किसी पर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कोई इल्जाम ये लगाया ही नहीं है, मैंने क्या इल्जाम लगाया? मिनटें आने लगी हैं, जरा मैं बता दूं, ये वो लोग हैं जो मेरे पास उसकी आईडीज, उसका एक एक चीज, लेकिन मैं ये चीजें चाहती नहीं थी कि मैं इतने गंदे बंदे को डिस्कस करूं, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं थी। ये लें जी, ये सुनते जाएं। अब मैं चाहती नहीं थी कि मैं इतने गंदे बंदे की बीवी की तस्वीरें लगाऊं, उसके बारे में बात करूं, नहीं मुझे नहीं, जरूरत नहीं थी। तस्वीरें नहीं लगानी नहीं, आपने। ये तो आप जातियात पे, वो आपकी अटैक करते हैं, आप उनकी करते हैं, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक जी, है, मैंने किसी ये को सुनो काफिर जी, मुशरिक ये कुछ सुने नहीं कहा। आपने सुना आपने लिखा। चाहत के। जिंदगी के तल्ख हकीकत आपके सामने ना रखना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरे सामने रो रहा है, हो सकता है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। ये मदद मांग रहा है। ठीक है, अभी वो माशाल्लाह 7-8 साल का, तो मैं उनको इधर बुलाना चाहता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा अनपढ़ हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की उनको बुलाने की, लेकिन जो भी बंदा मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, उसने मुझे
तकरीबन 8-9 हज़ार पाउंड में ज़ाया कर चुका हूँ। ठीक है, काम करता हूँ। I have no word to say. Okay. अगर आपके पास टाइम हुआ तो मुझे जो है ना आज रात को मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं कुछ अपनी जिंदगी की ना कुछ तल्ख हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें ये जो भी बंदा बोल रहा है उसकी जातियात है, ये आप जाने वो शाहिद जाने। है जो ब्रॉड, मेरी बात सुन ले, एक मिनट सुनिए आप। ठीक हो गया, अब तो आगे वो तो बुलाए इधर उससे बात करें ना, मैंने तो कोई नहीं कैसी बात की, मेरे से मैंने आपसे कोई जो ब्रॉडे लगा रहे हैं ना उनकी बात कर रही हूँ कि ये वो लोग हैं। चले फिर आप उनकी बात करें, फिर हमारा इधर बैठने का क्या मकसद है? हमने तो टॉपिक पे बात करनी है, हमारा तो किसी की जातियात से कोई लेना देना नहीं है। और हम डिनर पे जाएंगे और मेरी मामा और आप और मैं कासम साहब पैसे मांगे नहीं, पैसे लगाए $24,000 इस औरत ने, पैसे मांगे नहीं। बगैरत कासिम आओ ऊपर आके बात करो, हो कौन तुम, आओ बेशर्म इंसान। $24,000 बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के, लानती इंसान। एक्सक्यूज मी होस्ट, बात कर सकते हैं? एक सेकंड, एक मिनट, ये जी कासम कोई आया है, इससे मुझे जी मैं आ गया हूँ, गालियां निकाल रही हैं, मुझे पता है बहुत मेरी बड़ी पहले काली अपना बात है। म्यूट लगाओ, अपना मैं लगाता हूँ, मेरी बात सुने, बात सुने। अपना म्यूट लगाओ। आपने ख्वाजा के $1,000 देने हैं कि नहीं वो बता? अपना म्यूट ख्वाजा लगाओ। के $1,000 ठेकेदारों आपने देने हैं कि आजा के नहीं? तुम ठेकेदार हो, ओ तू खलो जा, चुप कर तू, और चल- बकवास बंद कर अपनी। किसे गश्ती तेरी भैन दी पुत्ती उम्मे वड्डी है, तेरी मां दा कुसा वड्डा उम्मे यार कुत्ती वड्डी तू उम्मे आ गई है। गश्ती बांधी औलादे। ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਗੱਲਿਓ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਗੱਲ ਉਂਝ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਦੇ ਜਾਂ ਖਵਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਟੈਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਉੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ। अली शेर, मैं ऐसे मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती थी। मेरे नजदीक इस बंदे की ना कोई हैसियत है और ना कोई वक़्त है। मेरे पास इसकी तस्वीरें, इसके पासपोर्ट, इसकी मिन्नतें, इसका रोना, इसका धोना, ठीक है, और जिस तरीके से इसने जो फ्रॉडबाजियां की वो सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। लेकिन मेरे नजदीक इसकी हैसियत क्या है कि मैं इसको अपनी ब्रॉड के ऊपर डिस्कस करूं? मैं ऐसे लानती शख्स को मैं थूक के बराबर भी नहीं समझती। और ये कुत्ते लोग हैं, इनको मैं नहीं समझती कि इनको डिस्कस करना चाहिए या इनके ऊपर बात करनी चाहिए। जी शमस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो लड़का चला गया, उससे मैंने सवाल कर रहे थे, वो मलिक, उससे मैंने ये पूछना था कि ये है कि किसी को अगर आप ये तरीका अपनाया, जिसके पास कुरान का इल्म नहीं, जिसके पास हदीस का इल्म नहीं, मुझे पूरे कुरान करीम से या किसी हदीस से ये साबित कर दें कि मुसलमान घर में पैदा होने वाला मुसलमान है। मुसलमान कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो शख्स अल्लाह पे ईमान रखता है और उसके अमल अच्छे हैं। मैं गलत हूँ शाह साहब या ठीक हूँ? आप ठीक हैं। वो जो लड़का था ना, वो जो फतवे लगा रहा था, उससे मैंने ये पूछना था कि भाईजान आप मुझे ये बताएं, आपने वो चीज़ें खुद पढ़ी हैं, उन पे खुद रिसर्च की है, या अपने बाबू ने, जो आपके बाबे गुजरे हैं, उन्होंने जो फतवे लगाए और उन पे आप ढट गए जी हाँ ठीक है, ये उन्होंने ठीक बोला है? वो ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में बकवास कर रहे थे। शायद की ब्रॉड पे भी मैं गया हूँ, वहाँ पे भी वो बकवास लगी हुई थी इनकी
ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بابو نے جو آپ کو لکھ کے دیا آپ اسی پہ اٹل ہو؟ آپ قرآن پاک کو خود نہیں پڑھ سکتے، خود نہیں دیکھ سکتے کہ یار وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور اگر کسی پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو اس پہ وہ خود ریسرچ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ ٹھیک بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، کیا چیز ہے؟ خود انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہے یا صرف کسی کے کہنے پہ وہ اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے لوگ؟ ان کا یہی حال ہے، اس کے پاس علم خود نہیں تھا۔ ابھی آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی ایک آیت مجھے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے دکھاؤ، اس سے نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا کچھ، بس ویسے ہی بحث کرنے اور گالیاں دینے دیکھیں کی یہی تو بات ہے کہ شاہد کو اگر آپ پوچھے نا کہ تمہیں تیسرا کلمہ آتا ہے، اس بندے کو نہیں آتا ہوگا، اس کو آپ کہیں کہ سورت مطلب اخلاص سنا دو، یقین کرو اس کو وہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہو کیا؟ شراب میں وہ ٹن ہوتا ہے اور فتوے وہ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر یہ اب نہیں چلنا، تم میری تصویریں لگاؤ، مجھے میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے، جو دل کرتے کرو جا کے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری وقت کیا ہے بھئی؟ ایسا ہی ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تو مطلب ایک بندہ اگر گندا ہے اس نے تو گندی حرکتیں ہی کرنی ہے، اس سے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جو کام اس کر کی تو رہی ہیں بات ہے، جس بندے کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے، جس کے دل میں نور نہیں اترا، جس کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے، جو ایسے گمراہ گھر میں پیدا ہوا، دیکھیں اس کے والدین کتنے گمراہ ہوں گے، اس شاہد جیسی، اور یہ جو ابھی آیا تھا کہ جن کے والدین نے ان کو تربیت ہی نہیں دی، نہ دین کی نہ دنیا کی، وہ کتنے گمراہ کن گھر میں پیدا ہوئے، تو اس سے میں کیا توقع کروں بھئی؟ جی اسکائی کنگ صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں مطلب یہاں پہ آپ کی براڈ پہ